नमस्कार मो यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को पुणी थे स्वागत। आज शुणा अवलोकरा कहानी चतुर्थ भाग जार नाम हूँ शुली चढ़ी हसुवा चोरर कथा। तो चलतु आउ डेरी नक गल्पटी को आरंभ करवा। से दिन गोसाई आ अवलोकरा गंगा नदी कूल संज हो गोसाई अवलोकरा को कहले, अरे अवलोकरा आमे आज राति एठार रही तू जा बजार को जाई चंचल सौदापत्र नहीं आसी रोषे आरंभ कर। मु टिके पोखरी पानी आसी संध्या तर्पण कामटा सारी दिए। आज राति तते बढ़िया कहानी टे कहबी, तेणु मन देई सहल सहल आग काम सारदे। गोसाई कथा शुणी अवलोकरा बजाररू सौदा आनिबा को गला। सौदा नहीं फेरिला बेलू शुली पड़िया बाटे आसिला। सेठारे देखिला गोटे काठ उपरे शाबलटीए पोता जाइछि। तापरे सौदाटिक रखिदे फण फण होई गोसाई को कहला, गोसाई मु देखी आसिली पड़िया मझिरे खंडिए काठ गंडारे शाबलटीए पोता जाइछि, सेटा कौन? गोसाई टिके विरक्त होई कहले, अरे अवलोकरा मते कौन तू जप कराई देबू नहीं? तू रोषेई कर, खाई सारे गप कहबी। तापरे अवलोकरा रोषेई रे लागिगला। रोषेई सरीगला परे खाई देई सारी गोसाई मंदिर मुखशाला बसी था। पवन सुलु सुलु बहु थाए। यही समय अवलोकरा बासन धोई आसी पंडितों पाखे बसी आरंभ करदेला, गोसाई जोटा देखिकी आसली सेटा कौन? तापरे गोसाई कहानी आरंभ कले। पंडित कहले, बुझिलु अवलोकरा, पूर्व काल अयोध्या बोली गोटे राइज थिला। सेठारे वीरकेतु बोली जड़े राजा राज्य शासन करुथांती। आउ से राज्य रे रत्नदत्त बोली जड़े महाधनी साधव रहउथांती। तांको स्त्री को नाम हला दमयंती। बहु दिय देवता को पूजा करी से रत्नवती नामक गोटे झील पाइथिले। से झील रूप गुण रे कम नथिला। झीर बाहागर बयस हेबारु केतेक साधव और महाराजा प्रस्ताव नहीं आसिले, किंतु कौन हैला केजानी बाहागर ना शुणिले झील खाली चिड़िला आउ आत्महत्या करियो बोली कहिला। बापा रत्नदत्त भारी मन दुख कले। तांको झीर ए गुण अयोध्या सारा व्यापीगला। यह मध्य अयोध्या रे चोर उपद्रव बढ़िला। लोक माने आसी राजा वीरकेतु को जणाइले, मणिमा नगर रे चोरंग उपद्रव बढ़िलानी, महाराज यार किछि प्रतिकार करंतु। प्रजा मानक एपरी गुहारी शुणी राजा छद्मवेशी जगुआली रखिले। सेमाने दिन राति जगिले, तथापि चोर धरा पड़ला नहीं। शेषरे राजा निजे राति रे पहरा देले। थरे राति रे एभली पहरा देउथिबा बेले से देखिले जे जड़े लोक नगर पाचेरी रे चढ़ी संदेहजनक भाव चलुची। राजा ताकू चोर भावी धरिबा को गलारू से उल्टी राजा को पचारला, तुमे किए? राजा कहले, मु जड़े चोर। अन्य लोकटी खुशी रे कहला, ताले तो भल हला, तुमे मो सांग, चल आम घर को जीवा। आग तुमको चर्चा करी, तापर अन्य कथा। ता कथा शुणी राजा पाचेरी उपर को चढ़िले। दुहे पाचेरी ओह्लाई नगर आरपटे थिबा चोरर घर को गले। चोर गोटे बण भितर घर करथाए। ता चारिपटे पाचेरी घेरी थाए। राजा को नहीं से घरे पुराई देला। सेठारे कौनसी जिनसर अभाव नथिला। चोर राजा को भल आसन रे बसाई चर्चा करिया परे माटी तले थिबा गोटे कोठरी को नहीं गला। कहला, तुमे एठारे विश्राम कर, मु गोटे जरूरी काम रे जाउची। राजा पलंक रे एकुटिया बसी रहिले। एही समय रे चोरर जने दासी आसी तांको गोपन रे कहला, महाशय, चोर आपण को मारिदेवा लगी एठाकू डाकी आनीची, आपण शीघ्र ए जागा छाड़ी चली जातु। यह शुणी राजा सेठारू कौनसी प्रकार खसी पलाई आसिले। नरू को आसी राताराति सैन्य सजाई सकाळु सकाळु चोर घर उपरे घेराव कले। चोर सहित सैन्य मानकर खूब भीषण युद्ध हला। राजांक सैन्य बहुत मृताहत परे राजा निजे युद्ध करी चोर को पराजित करी बांधी पकाई राजदरबार को नहीं आसिले। चोर धरा पड़ी बेली सारा राज्य रे
ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଚୋରକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ। ରାଜା ଚୋରକୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲାଇଲେ। ଚୋରଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଧବ ଝିଅ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଚୋରକୁ ଦେଖି ତା ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଝିଅ ବାହାଘର ନାଁ ଧରୁନଥିଲା, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଏଥର ବାହା ହେବି। ଝିଅ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବାହା ହେବା କଥା ଶୁଣି ସାଧବ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ହଁ ମା, ତୋ ପାଇଁ ତ କେତେ ଆଡ଼ୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ତୋର ବାହାଘର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ତଳୁକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି କହିଲା, ନା, ସେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମ ରାଜା ଯେଉଁ ଚୋରଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଏହା ଶୁଣି ସାଧବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ଝିଅଟି ଏଥର ରୋକଠୋକ କହିଦେଲା, ବାହା ଯଦି ହେବି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ହେବି, ନହେଲେ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଚୋରକୁ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ାଯାଉ। ଚୋରକୁ ଶୂଳି ଦେବା ଲାଗି ଶୂଳି ପଡ଼ିଆର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନବତୀ ତା ବାପା ରତ୍ନଦତ୍ତଙ୍କୁ ବାହାଘର କଥା ବାରମ୍ବାର କହି କନ୍ଦାକଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏତେ ବଡ଼ ମହାସାଧବଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ସେ ତାକୁ କେତେ ଅୟସରେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଝିଅର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ରତ୍ନଦତ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଚୋରକୁ ଧରି ଶୂଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶୂଳି ଦେଖିବାକୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାଧବ ଏହା ଦେଖି ଝିଅକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଏ ଚୋର ନଗର ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଧନ ଚୋରି କରିଛି। ତା ଉପରେ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାରାଜା ନିଜେ ତାକୁ ଶୂଳି ଦେବାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ କିପରି ମୁକୁଳାଇବି ଯେ ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେବୁ? ତୁ ଏଭଳି ମନା କରନା ମା। ତଥାପି ରତ୍ନବତୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୃଢ଼ ରହିଲା। ଶେଷରେ ସାଧବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଜଣାଇଲା, ମଣିମା, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଧବଙ୍କର ଏପରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ରାଜା ଟିକେ ଅଟକିଗଲେ। ସାଧବ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଅନୁନୟ ବିନମ୍ର ହୋଇ କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଁ ମୋର ସକଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଉଛି। ଏ ଚୋରକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସାଧବଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି କହିଲେ, ଏ ଚୋର କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଏ ଲୋକ ନଗରବାସୀଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଚୋରି କରିଛି। ୟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ମୁକୁଳା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧବ ଆଉ ବା କ'ଣ କରନ୍ତେ? ସେ ଖାଲି ଆକୁଳ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଓ ଚୋର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଶେଷକୁ ସାଧବ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ସବାରି ସଜ କର। ମୁଁ ଶୂଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ଶୂଳି ଦିଆ ଦେଖିବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବାରି ସଜ ହେଲା। ରତ୍ନବତୀ ସବାରି ଚଢ଼ି ଶୂଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲିଲା। ତା ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଧରି ତା ସାଥିରେ ଚାଲିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଲୋକେ ଚୋରକୁ ଶୂଳିରେ ବସାଇ ଦେଲା କ୍ଷଣି ରତ୍ନବତୀ କାନ୍ଦି ବୋବାଳି ପାଟି କରି କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ପ୍ରାଣପତିଙ୍କୁ ଶୂଳି ଦିଅ ନାହିଁ। ଚୋର ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧବ ଝିଅର ଏଭଳି କନ୍ଦାକଟା ଶୁଣି ସିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ସାଧବ ରତ୍ନଦତ୍ତକୁ ଦେଖିଦେଇ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସାଧବ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ରତ୍ନାବତୀକୁ ଦେଖି ହସି ପକାଇଲା। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଶୂଳି ଦିଆ ଦେଖି ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧବ ଝିଅ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଶୂଳି ଉପରୁ ଚୋରର ଶବକୁ ନେଇ ଆସି ତା ପାଇଁ ଚିତା ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଚିତା ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳିଲା କ୍ଷଣି ସାଧବ ଝିଅ ଯାଇ ସେଇ ଚିତାରେ ପଶିଗଲା। ଶ୍ମଶାନବାସୀ ମହାଦେବ ରତ୍ନାବତୀର ମନର ଦୃଢ଼ତା କେତେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ରତ୍ନାବତୀ ଯାଇ ଚିତାରେ ପଶିଯିବାର ଦେଖି ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଚିତା ନିଆଁକୁ ଶୀତଳ କରିଦେଇ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ, ହେ ସତୀ, ହେ ପତିବ୍ରତେ, ସ୍ୱୟଂ ବରଣ କରିଥିବା ପତି ପ୍ରତି ତୁମର ଏହି ଗଭୀର ପ୍ରୀତି ଦେଖି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ କି ବର ମାଗିବ ମାଗ। ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଭଗବାନ, ମୋର ବାପା ଅପୁତ୍ରକ। ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କୁ 100 ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶିବ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ତୁ ବାପାଙ୍କର 100 ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବ। ମା, ତୁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଲୁ ନାହିଁ। ତୋ ଭଳି କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
କ'ଣ ମାଗିବୁ ମାଗ। ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ, ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋର ଏଇ ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଉଠନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅକ୍ଷତ ରହୁ, ସେ ଅସାଧୁ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚିତାରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚୋର ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତା ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ରତ୍ନାବତୀ ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତା ବେକରେ ବରଣମାଳା ପକାଇଦେଲା। ସାଧବ ରତ୍ନଦତ୍ତ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କଲେ। ଏ ଖବର ପାଇ ନଗରବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏ ସବୁ କଥା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରାଜା ଆସି ମଧ୍ୟ ବରକନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ। ଏଥର ସେ ଚୋର ଅସାଧୁ ପ୍ରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ଫଳରେ ରାଜା ତାପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଏକଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଅବଲୋକରା ପଚାରିଲା, ଗୋସେଇଁ, ଚୋର ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଦେଖି ହସିଲା ଓ ସାଧବଙ୍କୁ ଦେଖି କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା? ଏକଥା ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ଶୋଇବିନି। ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ହୁଣ୍ଡା, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ସାଧବ ତା ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚୋର ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ସାଧବ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିନଥିବାରୁ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଧନ୍ୟରେ ବିଧାତା, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର କି ଅଦ୍ଭୁତ ନୁହେଁ ସତେ? ଏଭଳି ଭାବେ ସେ ଚୋର ହସିଥିଲା। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଶୂଳି ଦେଖି ଆସିଲୁ, ସେଇ ଶୂଳିରେ ଚୋରଟି ବସିଥିଲା। ଏଥର ବୁଝିଲୁ? ହଉ, ରାତି ଅଧିକ ହେଲାଣି, ତୁ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପୁଣି ବହୁତ କାମ। ଅବଲୋକରା ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଦକୁ ଘଷି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଗପ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଉ ଘଷି ଦେବା ସରିଲା ପରେ ଗପ ଶୁଣିବା ସରିଲା। ଏକାଥରେ ଦୁଇଟି ଶିକାର। ଗପଟି ଅବଲୋକରା ମନକୁ ବହୁତ ପାଇଲା। ତାପରେ ଅବଲୋକରା ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ସତରଞ୍ଜିଟା ପକାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।